Question is, a building contractor having a undertaken construction work at a contract price of rupee 2,50,000 began the work on 1st January 1980. The following are particulars of the contract up to 31st December 1980. So, a building contractor having undertaken construction work at contract price of rupee 2,50,000. So, total contract to price of rupee 2,50,000. So, work began 1st January. So, contract up to 31st December 1980. Material sent on site 85,349. So, this is the debit side of contract account. Labor engaged on site 74,375. This is entered in debit side. Plant installed at site 15,000. So plant installed at site 15,000. This is opening plant. So enter to debit side in contract account. Direct expenditure. So direct expenditure 3,167. So here under direct expenditure occurred at 31/12/1980 2,40,000. So occurred added to direct expenditure. So direct expenditure total 3,167 plus 240. So total added. Next establishment charges. So this is expenditure 4,126. So enter into debit side in contract account. Materials return to stores 549. So materials return to stores. So this is returns entered in credit side in contract account. $549. Work certified by architect 1,95,000. So work certified work taken credit side of contract account under working in progress. So work certified 1,95,000. Work of cost not yet certified 4,500. So this is entered credit side of contract account under working in progress 4,500. Uncertified work. Next, materials on hand on 31st December 1980 1,883. So this is closing materials. So entered in contract account credit side. Wages accrued due at 31st December 1980 2,400. So this is wages accrued to wages. So wages labor engaged on site 74,375 plus wages accrued 31st December 1980 2,400 added. Direct expenditure. So expenditure account added 240. Value of plant at 31st/12/1980. So this is closing plant entered
credit side of contract account 11,000. Closing plant value. Cash received from contractee 1,80,000. So cash received from contractee 1,80,000. You are required to take credit for 2/3 of profit earned on the work certified by the architects, but only to the extent of work paid prepared the account. So here we are prepared the contract account and work paid prepare the account. So we are the prepare the contract account. So total contract value, contract price 2,50,000. So total expenditure and materials and supplied materials and purchase materials are entered in contract account debit side, and expenditure also entered in contract account debit side. So working in progress contract accounting credit side, work certified uncertified work entered, and materials returns or closing material balances and closing plant value. So this is all entered in credit side of contract account. So finally close to national profit or national loss. So transfer to profit and loss, prepare the profit and loss account and working in progress under reserve account. So close the contract account. So explain the answer. Total contract value 2,50,000. So contract started 1st January 1980. So contract up to 31st December. Close. Materials sent on site 85,349. So this is entered contract account credit side. So two materials. So we are the prepare contract account, contract accounting pro forma, contract account debit side credit side. So under columns particulars total rupees, particulars total rupees, DRCR. So debit side all expenditures, credit side certified work, uncertified work. So this answer question, materials sent on site 85,349. This is entered debit side. So to materials sent on site 85,349. Okay, entered. Next second labor engaged on site 74,375. Next accrued direct expenditure, wages accrued at 31st December 1980 2,400. So added wages 74,375, accrued wages, outstanding wages, so 2,400 entered in individual or added to wages paid at site. So 74,375, 2,400. Next
direct expenditure. So plant installed at site, plant installed at site, this is opening plant value, so entered in contract account debit side. Plant to plant, so plant value is 15,000, so enter debit side. Next, direct expenditure 3,167 debit side. Direct expenditure accrued 31st 12 1980 240 added or individual taken, so 3,167, and outstanding direct expenses 240, so both are entered in debit side. Next, materials returned to stores, this is enter credit side. Materials return 549 entered in credit side. Next, works certified by architect 1,95,000, so this is entered credit side of contract account. So working in progress under work certified 1,95,000. Next, cost of work not yet certified 4,500, so 4,500, this is also entered in credit side. 540 uncertified work 4,500. Next, materials on hand on 31st December 1980 1,883, so closing material value enter in credit side. Materials by materials closing value 1,883 credit side of contract account. Next, wages accrued completed, direct expenditure completed. Value of plant at 31st 12 1980 11,000, so this is closing plant value, so enter contract account in credit side, so plant closing 11,000. Next, cash received from contractee, not a contractor, cash received from contractee, so contractor is payer, contractee is receiver. So cash received from contractee 1,80,000. You are required to take credit for 2/3 here. So total contract value 2,50,000. So total contract price are 2,50,000. Here work certified 1,95,000. So completed half percentage, above half percentage. So 2,40,000 difference 1,95,000, so above half percentage. So we are take 2/3 percentage, below half percentage 1/3. So here work completed, above half percentage work completed, so we are take 2/3.
ఆల్రెడీ 2/3 is mentioned here. So profit earned on the work certified by the architect, but only to the extent of work paid, prepare the account. So totally credit side 2,12,932. So different amount 28,275. This is national profit. భావిత లాభం 28,275. So transfer to credit side by notional profit 28,275. So the next we are calculate profit and loss account. So notional profit are 28,275. So profit and 2/3 or 1/3. Here we are take 2/3 because of work completed above 50%. To percentage of cash received, calculate cash received 1,80,000 by work certified 1,95,000 into 100. So 1,80,000 divided by 1,95,000 into 100, 92.30. So percentage of cash received 92.30. So calculate 17,400. So remaining working in progress. So transfer to reserve 10,875. So total 28,275. So close the contract account. We are discussing next question. So January 1st, 1981 నా కాంట్రాక్టర్ లిమిటెడ్ వారు ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై కంపెనీ వారితో ఒక కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు. జూన్ 30, 1981తో అంతమయ్యే ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఈ కాంట్రాక్ట్ వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. జనవరి 1, 1981 కాంట్రాక్టు స్థలంలో నెలకొల్పిన ప్లాంట్ 45,000, 45,000. దీన్ని ఏమనుకోవాలి మనం? ప్రారంభ ప్లాంట్ విలువ అనుకొని ఎక్కడి వైపు తీసుకోవాలి? కాంట్రాక్ట్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపున తీసుకోవాలి 45,000. పంపించిన మెటీరియల్స్ సెంట్ టు మెటీరియల్స్ 1,71,250. ఇది కూడా కాంట్రాక్ట్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపున తీసుకోవాలి. చెల్లించిన వేతనాలు 1,72,500. దీనికి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. ఇక్కడ జూన్ 30, 1981 చెల్లించాల్సిన వేతనాలు అని ఉంది కదా. సో దీన్ని మనం ఈ వేతనాలకి కూడుకోవాలి. చెల్లించిన వేతనాలకి చెల్లించాల్సిన వేతనాలు కూడుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 1,72,500. దీనికి ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందో చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ చెల్లించాల్సిన ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ఉంది. ఈ చెల్లించిన ప్రత్యక్ష ఖర్చులకి చెల్లించాల్సిన ప్రత్యక్ష ఖర్చులు కూడుకోవాలి. తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఖర్చులు, ఇది కూడా కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపున తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్కి వాపస్ చేసిన మెటీరియల్స్, స్పోర్ట్స్కి వాపస్ పంపిన మెటీరియల్స్. వాపస్ వచ్చినవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ సైడ్ తీసుకోవాలని చెప్పుకున్నాం? కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపున 1,125. ఆర్కిటెక్ట్ చేత ధృవీకరింపబడిన పని 3,50,000. సర్టిఫైడ్ వర్క్ 3,50,000. ఇది కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్లో మనం క్రెడిట్ సైడ్న జరుగుతున్న పని కింద చూపెట్టాలి. ధృవీకరించని పని
ఇది కూడా కాంట్రాక్ట్ ఖాతాలో క్రెడిట్ వైపున జరుగుతున్న పనిలో చూపెట్టాలి. 7,500. జూన్ 1981 మెటీరియల్స్ నిల్వ 4,500. దీన్ని కూడా ఎక్కడి సైడ్ పెట్టాలి మనం? మెటీరియల్స్ నిల్వ, ఇది ముగింపు మెటీరియల్స్ నిల్వగా అనుకొని నేను కాంట్రాక్ట్ ఖాతాలో ఈ క్రెడిట్ వైపున తీసుకోవాలి. చెల్లించాల్సిన వేతనాలు చెల్లించిన వేతనాలకు కూడుకోవాలి. చెల్లించాల్సిన ప్రత్యక్ష ఖర్చులు కూడా ప్రత్యక్ష ఖర్చులకి యాడ్ చేసుకోవాలి, కూడుకోవాలి. కాంట్రాక్ట్ ఒప్పందపు ధర, మొత్తం కాంట్రాక్ట్ను ఎంతకు ఒప్పందం చేసుకున్నారు? 5 lakhsకి. అంటే కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ వాల్యూ 5 lakhs. కాంట్రాక్టుపై ఇంతవరకు వచ్చిన నగదు 2,75,000. ఎంత వచ్చింది నగదు ఇప్పటివరకు? కాంట్రాక్టు ఒప్పందపు ధర 5 lakhs అయితే అందులో నాకు వచ్చిన నగదు 2,75,000 వచ్చింది. ప్లాంట్ పై సంవత్సరానికి 20% తరుగుదలను ఏర్పాటు చేయండి. సో కాంట్రాక్ట్ పైన ఎంత శాతం తరుగుదల కట్టమన్నాడు? 20% తరుగుదల కట్టమన్నాడు. పై వివరాల నుండి కాంట్రాక్ట్ ఖాతాను తయారు చేయండి. జూన్ 30, 1981తో అంతమయ్యే సంవత్సరానికి లాభ నష్టాల ఖాతాలో మరియు అదే తేదీ నాటి ఆస్తుల పట్టి చూపే కాంట్రాక్టు సంబంధించిన వ్యవహారాలు పద్దులు వ్రాయండి. ఈ కంపెనీ డైరెక్టర్లు ఆర్కిటెక్ట్లు ధృవీకరించిన పనిలో సంపాదించిన లాభంలో 2/3 వంతు. ఈ కంపెనీ డైరెక్టర్లు ఆర్కిటెక్ట్లు ధృవీకరించిన పనిలో సంపాదించిన లాభంలో 2/3 వంతు లాభాన్ని మాత్రమే లాభ నష్టాల ఖాతాకు చెల్లించిన నగదు శాతాన్ని బట్టి చేయవాలని కోరుతున్నారు. సో ఇక్కడ మనం ఏం తయారు చేయమన్నాడు? కాంట్రాక్ట్ ఖాతాను మరియు ఆస్తుల పట్టిని తయారు చేయమన్నాడు. కాంట్రాక్ట్ ఖాతాను ముందుగా తయారు చేద్దాం. సో కాంట్రాక్ట్ ఖాతా తయారు చేసేటప్పుడు కాంట్రాక్ట్ ఖాతాని పైన రాసి డెబిట్ క్రెడిట్ సైడ్. డెబిట్ సైడ్ అన్నీ కూడా ఖర్చులు వస్తాయి. ఈ క్రెడిట్ సైడ్ అన్నీ జరుగుతున్న పనిలో ధృవీకరించిన పని, ధృవీకరించని పని రెండు కూడా నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. క్వశ్చన్. సో కాంట్రాక్ట్ ఖాతా డిఆర్సిఆర్, వివరాలు రూపాయలు, వివరాలు మొత్తం రూపాయలు. డెబిట్ వైపున మనం ఫస్ట్ మనకేమనుంది? ప్లాంట్ ఉంది కాబట్టి ప్లాంట్ 45,000 ఉంది కాబట్టి 45,000 ఎక్కడ వేసుకున్నాడు? ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్. దీన్ని ఏమంటాం మనం? ప్రారంభ ప్లాంట్ విలువ అంటాం కాబట్టి ప్రారంభ ప్లాంట్ విలువ డెబిట్ సైడ్ 45,000 తీసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ పంపించిన మెటీరియల్స్ 1,71,250. దీన్ని ఎక్కడ సైడ్ తీసుకోవాలి మనం? డెబిట్ సైడ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ టు మెటీరియల్స్ 1,71,250 తీసుకున్నాం కదా డెబిట్ వైపున. తర్వాత ఏమనుంది? చెల్లించిన వేతనాలు 1,70,500. సో దీనికి చెల్లించిన వేతనాలకి అడ్జస్ట్మెంట్గా ఇచ్చిన చెల్లించాల్సిన వేతనాలు 4,750 కూడుకోవాలి, యాడ్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు వేతనాల మొత్తం ఎంత ఉంది? 1,72,500. సో దానికి ఈ చెల్లించిన వేతనాలు కూడుకుంటే 1,77,250 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 7,250. ప్రత్యక్ష ఖర్చులకు ఏం కూడుకోవాలి? చెల్లించాల్సిన ప్రత్యక్ష ఖర్చులు. ఇవి రెండు కూడుకుంటే మనకి ఎంత వచ్చింది? 7,750 వచ్చింది. తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఖర్చులు. ఈ ఖర్చులు కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. డెబిట్ సైడ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఖర్చులు 8,075 రూపీస్ తీసుకున్నాం. తర్వాత ఏమనుంది? స్పోర్ట్స్కి వాపస్ చేసిన మెటీరియల్స్ 1,125. సో దీన్ని ఎక్కడ సైడ్ తీసుకోవాలని చెప్పుకున్నాం మనం? క్రెడిట్ సైడ్ కాబట్టి స్పోర్ట్స్కి వాపస్లో 1,125 తీసుకున్నారు కదా ఇక్కడ.
ఇక 1125 క్రెడిట్ సైడ్. తర్వాత ఆర్కిటెక్ట్ చేత ధృవీకరించిన పని 3,50,000 కాబట్టి 3,50,000 జరుగుతున్న పని కింద ధృవీకరించిన పని సర్టిఫైడ్ వర్క్ 3,50,000 ఇక్కడ తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ ధృవీకరింపబడని పని 7,500, ఇది కూడా మనకు క్రెడిట్ సైడ్ కనపడుతుంది. స్పోర్ట్స్కి వాపస్లో 1,125 అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ 30 జూన్ 1981 మెటీరియల్స్ నిల్వ 4,500. సో ఇది కూడా మనకు ఈ క్రెడిట్ సైడ్న కనపడుతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్న 4,500 రూపీస్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ముగింపు మెటీరియల్స్ 4,500. నెక్స్ట్ ముగింపు ప్లాంట్ విలువ లెక్కించేటప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి, తరుగుదల తీసుకోవాలి. సో తరుగుదల లెక్కించాలి. తరుగుదల లెక్కించేటప్పుడు మనం ప్రారంభ ప్లాంట్ విలువ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి ప్రారంభ ప్లాంట్ విలువ ఎంత ఉంది, స్టార్టింగ్లో ఉంది కదా. ప్రారంభ ప్లాంట్ విలువ 45,000 ఉంది. సో 45,000 పైన మనకి ఇక్కడ ఎంత శాతం లెక్కించమన్నాడు, 20% ప్లాంటుపై తరుగుదల ఏర్పాటు చేయమన్నాడు. మళ్ళీ తర్వాత ఏమన్నాడు, పై వివరాల నుండి కాంట్రాక్ట్ ఖాతాను తయారు చేయండి. జూన్ 30, 1981తో అంతమయ్యే సంవత్సరానికి లాభ నష్టాల ఖాతాను. సో ఇక్కడ మనం ప్లాంట్ పైన తరుగుదల ఏర్పాటు చేయాలంటే ప్రారంభ ప్లాంట్ విలువ తీసుకోవాలి. ప్రారంభ ప్లాంట్ విలువ ఎంత ఉంది, 45,000 ఉంది కదా. 45,000 పైన 20% కట్టాలి. ఎంత వస్తుంది, 20% కడితే 9,000. సో 9,000 వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మనకి కాంట్రాక్టు అనేది ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది, జనవరి 1 జనవరి. ఎప్పటితో ముగింపు పలుకుతుంది, జూన్ 30, అంటే 6 నెలలకే కదా. సో 45,000, 20% తరుగుదల కడితే 9,000 వస్తుంది. 9,000 అయితే మనకి ఇక్కడ కాంట్రాక్టు ఎప్పటితో ఎండ్ అవుతుంది, జూన్ 30తో. అంటే ఎన్ని నెలలకు కాంట్రాక్టు ఖాతా, ఎన్ని నెలలకు తరుగుదల లెక్కించాలి, 6 నెలలు. సో 45,000 ఇంటూ 20/100 to 6/12 చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి, తరుగుదల 4,500 వచ్చింది. సో ఈ తరుగుదలను ప్రారంభ తరుగుదల నుంచి తీసివేయాలి. మనకి ప్రారంభ ప్లాంట్ విలువ ఎంత ఉంది, 45,000 ఉంది కాబట్టి 45,000 నుంచి తరుగుదల 4,500 తీసేస్తే మనకు అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ముగింపు ప్లాంట్ విలువ వస్తుంది. సో ముగింపు ప్లాంట్ విలువ ఎంత, 40,500. 40,500. దీన్ని ఎక్కడ సైడ్ తీసుకోవాలి, కాంట్రాక్ట్ ఖాతాలో మనం క్రెడిట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. బై ప్లాంట్ అని ఇక్కడ ముగింపు అని ఎంత తీసుకున్నాం, 40,500 తీసుకున్నాం. 40,500 తీసుకుంటే అప్పుడు మనం క్లోజ్ చేస్తే ఎక్కడ సైడ్ ఎక్కుంది, డెబిట్ సైడ్ ఎక్కుంది. సో డెబిట్ సైడ్ ఎంత, 4,10,125 వచ్చింది. దీన్ని క్రెడిట్ సైడ్ మొత్తం నుంచి తీసేస్తే అప్పుడు మనకి భావిత నష్టం వస్తుంది. నోషనల్ లాస్ 6,500 లాస్ వచ్చింది. సో దీనికి లాస్ వచ్చినప్పుడు లాభ నష్టాల ఖాతా అనేది లెక్కించకూడదు. 6,500.